memuji anaknya dipersilakan. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan akan dilemparkan kepada Anda tadi keluarganya. Pada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإنكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم إن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم Selanjutnya ada Al-Fatihah Syafaat. Kita mulai dari juz 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلا
Bulan dari Afatatma'un أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضكم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون. والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Cukup untuk kita suatu karena waktunya sedikit ya. Kita langsung beralih ke Ananda Muhammad Fadil Al-Rizki dilanjutkan untuk juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi
tahfiz yang telah dibacakan oleh para santri mahasiswa Islam. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran yang dibacakan menjadi cahaya-cahaya hidayah pada hati kita semua, terkhusus bagi pembaca dan kita yang mendengarkan. Dari ayat sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah sambutan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Fah Islam pada Ustaz Kasih Hafizahullah Ta'ala. Alaihi tafadhal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, para tamu undangan, yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah sampai kepada kita semuanya, terutama karunia iman yang menjadi satu hal penting dan pokok dalam kebutuhan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, selanjutnya kenikmatan kita bisa menikmati satu kondisi negeri yang aman, yang damai, yang kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tenang, secara nyaman, di mana di bagian negeri raya kaum muslimin untuk menegakkan dan melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kesulitan, baik yang ditimpa dengan peperangan, paceklik, kelaparan, dan sebagainya. Yang selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan dalam persaudaraan keimanan dan keislaman, yang dengan itu menguatlah hati-hati kita bertabuh dalam satu tujuan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang menjadi qudwah kita dalam setiap peribadatan, dalam masalah kita, dalam masalah muamalah, dan menjadi sosok yang wajib kita tiru dalam melaksanakan kehidupan kita menuju kehidupan selanjutnya. Yang saya hormati kepada yang pertama adalah pembina Yayasan Al-Fah Islam dan struktur, dan juga alhamdulillah hadir Dewan Pengawas Yayasan Al-Fah Islam, sahabat saya Ustaz Eko Sofi Hafizahullah Ta'ala. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh struktur pendidikan dari pimpinan pondok hingga struktur bawahnya yang dipilih oleh Saudara Abu Samad Iskandar Syahri Hafizahullah Ta'ala, Saudara Isma sebagai Kepala Pendidikan, dan khusus nurani saya, guru saya yang hari ini hadir menjadi pemateri dalam launching program pendidikan adab dan adil, Ustaz Dr. Rahimahullah STHB PDI Hafizahullah Ta'ala, yang beliau senantiasa setia memberikan tausiah, memberikan ilmuannya, bimbingan tentang akhlak dan adab yang kita rutinkan setiap bulan, yakni membahas kitab yang menjadi salah satu unggulan dalam program pendidikan kita di Islam, yakni kitab Tadhkiratul Islami, yang alhamdulillah sudah
di pertemuan tempat dan seluruh tamunan para santri dari berbagai daerah yang telah hadir. Terima kasih saya ucapkan bahwa yayasan atas supportnya selama pendidikan berjalan selama 1 tahun yang terus membersamai kami dalam setiap event kebaikan, baik yang langsung berkaitan dengan kegiatan pendidikan di Ma'had Islam dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menjadi satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya, baik sosial, kemanusiaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, perjalanan Yayasan Umat Islam sebagai hidup dan berhidup yang telah kita bangun dalam perjalanan kita tahun ini telah melahirkan individu baru di berbagai programnya, sebagaimana nama yayasan adalah yakni kita membangun unit pendidikan Islam, sosial dan kemanusiaan. Ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen para guru kami, orang tua dan warga masyarakat khususnya yang berada di area Islam, bahwa pada tahun ini kita telah membentuk unit-unit baru. Yang pertama yang kita bentuk adalah Ma'had Adab dan Tahfidz Quran Tufatul Islam yang ada di tempat yang kita singgahi hari ini. Lalu selanjutnya kita juga sudah membuat Ma'had Pendidikan Adab dan Quran Tufatul Atfal, dan insyaallah tahun ini akan segera hadir dan sudah dalam proses, yakni sekolah dasar adab dan Quran Tufatul Islam, dan yang terbaru adalah kita sudah membuat satu unit Ma'had Adab dan Tahfidz Quran Tufatul Islam khusus untuk akhwat perempuan. Dan sekali lagi kami atas yayasan mengucapkan terima kasih atas support selama ini dan semua pihak. Terkhusus pada hari ini kita akan launching satu buku yang memang kita gagas dan pikirkan bersama, yang dipimpin oleh Ustaz Asy Sekadar Zaid dan hari ini insyaallah dari beberapa ringkasan akan dibahas secara umum, dan insyaallah ini menjadi satu pedoman yang akan kita terapkan di unit-unit pendidikan yang kita gagas dan kita bangun, terutama di unit yang memang bukunya akan diterapkan, yaitu di Tufatul Islam dan Tufatul Islam. Maka rasa syukur ini kami wujudkan dalam bentuk hari ini kita bersama-sama akan menggali sedikit apa yang kita dapat dalam bentuk ini, dan semoga kita berharap ini menjadi satu bagian amal besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bagian dari orang-orang yang mempersiapkan satu generasi menyambut satu peradaban yang peradaban itu pernah jadi di masa lalunya 1500 tahun yang lalu, sebagaimana yang digawi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, menjadi satu masa yang berulang, yang di situ mulai perang dalam kehidupan manusia ada satu peradaban tinggi di peradaban Islam. Maka dalam masa ini Yayasan Umat Islam dalam semua unit pendidikannya, baik kemanusiaan dan sosialnya, ini pada intinya adalah mensupport segala bentuk upaya-upaya membentuk karakter-karakter pribadi generasi kaum muslimin yang berada pada mulia, yang dadanya terdapat Al-Quran, yang bukan hanya menjadi koleksi pengetahuan, tapi diwakilkan diaplikasikan dalam bentuk amal nyata, yakni munculnya para dai-dai yang berakhlak dan beradab Al-Quran, sehingga membawa keberkahan dan kemaslahatan baik bagi kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dan semoga langkah awal kecil kita ini yang dimulai dari Ma'had Islam yang disupport oleh Yayasan Umat Islam ini menjadi satu ide khusus yang bisa diaplikasikan di lembaga-lembaga lain, sehingga kebutuhan kita akan sumber daya manusia yang berada mulia dan berakhlak tinggi ini segera tercapai dan memenuhi setiap produk-produk negeri ini, sehingga perbaikan yang harus kita lakukan melalui jalan dakwah, melalui salah satunya
khususnya dalam pendidikan yang ke depan. Dan yang terakhir, insya Allah hari ini adalah hari terakhir kegiatan pembelajaran di tahun ini dan menjelang libur Idul Fitri. Kami bersama yayasan mengucapkan terima kasih atas perjalanan pendidikan yang kita gagas bersama, kita support bersama ini, dan semoga pada nanti seluruh santri memiliki semangat baru, semangat yang lebih hebat daripada semangat kemarin sebelum dan Ramadan, dan semoga ini bertahan bagi kita semuanya. Dan nanti kami juga membuka seluas-luasnya bagi lembaga-lembaga yang lain, baik lembaga pendidikan sosial lainnya, untuk bekerja sama dengan kami mengawal dan mencapai setiap bidang kegiatan. Alhamdulillah, saya sampaikan dan kita lupakan bahwa kita sudah membuat satu unit sosial dan kemanusiaan yang itu untuk Fakuri. Alhamdulillah, sampai saat ini kurang lebih penerima manfaat dari program Fakuri ini sudah mencapai 700 jiwa yang mendapatkan secara langsung dari pengelolaan kegiatan sosial dan kemanusiaan dari Fakuri, baik dari saudara-saudara kita korban bencana alam, para janda dan bapak-bapak yang menjadi prioritas target menerima manfaat dari kegiatan Fakuri, dan mohon doanya semoga Fakuri menjadi satu bagian dari peran kaum muslimin dalam membersamai setiap kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Itu saja mewakili seluruh yayasan dari Yayasan Islam Papua. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kasih Hidayatullah Ta'ala yang telah menyampaikan sambutan dan kesempatan acara kali ini. Baik, ayat kita sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kita akan masuk acara ini pada sore hari ini, yaitu diskusi santai mengenai buku pedoman pendidikan anak dan mu'allim Ma'had Tufatul Islam yang akan dipresentasikan ataupun disampaikan oleh para penulis buku ini dan dibimbing langsung oleh Ustaz Fauzi Maulana SPD. Oleh karena itu, acara akan disampaikan kepada Ustaz Fauzi Maulana SPD. Fadhil masyhur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asnafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Hadirin yang berbahagia, telah sampai pada kita acara ini, yaitu launching buku pedoman pendidikan anak dan mu'allim dengan tema peran orang tua sebagai mu'allim dalam berterasa Ramadan. Baik jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja karena waktu sudah menentukan dekatnya waktu berbuka puasa, tinggal beberapa jam lagi insyaallah. Baik, langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang akan mengisi kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah Al-Ustaz Fakhruddin Mauludi SMM Hidayatullah Ta'ala. Beliau juga adalah seorang penulis buku
pedoman memberikan adab mu'adib padanya kami persilakan. Kemudian yang kedua, Al-Ustaz Hasan Iskandar Zaid Asnani Rahimahullah Ta'ala, beliau juga seorang penulis buku pedoman pendidikan adab dan mu'adib, padanya kami persilakan. Dan yang terakhir adalah Al-Ustaz Dr. Rahmadar Raya SDHD MPDI. Beliau adalah seorang pakar pendidikan Islam dan juga sekaligus editor buku pedoman pendidikan adab dan mu'adib, padanya kami persilakan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan penyampaian dari para narasumber kita yang insyaallah pertama akan membahas pada bab 1, yaitu tentang apa definisi adab, kemudian apa kedudukan adab serta urgensi adab itu sendiri. Insyaallah kali ini kita akan mendengarkan dari Al-Ustaz Aforisma Daudin Kasum MA Hidullah Ta'ala. Untuk itu padanya kami persilakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Dr. Hendra dan Ustaz Hasan Iskandar Zaid, yang hormati Ustaz Kasih, juga beberapa undangan, Bapak Ustaz Andai dan juga Bapak Ustaz Aris Suhail dan seluruh jemaah pada kesempatan kedua hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah pada kesempatan yang kedua hari ini kita dapat meluncurkan sebuah buku panduan atau buku pedoman untuk para santri, untuk para mu'adib dan juga untuk para orang tua dalam rangka sebagai mu'adib khususnya pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lain. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya buku yang insyaallah kami tunjukkan pada kesempatan kali ini bukan merupakan buku ajar, namun merupakan buku referensi. Buku referensi yang digunakan kepada para orang tua, para pendidik dan juga pada para pendidik dan juga para orang tua yang dalam hal ini berminat untuk mendalami pendidikan berbasis adab Islam. Di sini kita akan berangkat dari sebuah pemahaman kita bahwasanya ilmu merupakan sebuah perisai bagi seorang muslim. Dan ini kita sudah hafal ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya fa'ilul ladzina amanu minkum wa ladzina utul ilma darajat." Jadi buku ini dilandasi oleh pemikiran bahwasanya kita harus memiliki sebuah ilmu. Maka dari itu umat Islam ini akan mendapati sebuah berbagai fenomena, terutama fenomena pada saat ini begitu banyak teknologi melek dalam kita yang harusnya bisa kita manfaatkan, tapi dari satu sisi ada sebuah akses negatif, yaitu di mana mayoritas ulama mengatakan bahwasanya permasalahan umat Islam pada saat ini terletak pada permasalahan terkait dengan masalah adab. Maka dari itu disebutkan masalah umat Islam saat ini adalah the loss of adab. Oleh sebab itu, sebuah konferensi pendidikan Islam dunia yang terjadi pada tahun 1977 di King Abdul Aziz University Mekah menyimpulkan bahwasanya masalah pendidikan Islam pada saat ini harus diatasi. Salah
mengatasinya adalah dengan solusi, yaitu pendidikan berbasis Islami atau yang disebut dengan taklim. Karena kita akan menghadapi bahwasanya kuadran manusia itu kalau kita bagi empat, ya ini Bapak Ibu sekalian, ada 4 kategori manusia berdasarkan pendekatan dari keilmuan dan juga sifat. Ada manusia yang diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan dan juga akhlak yang mulia. Maka dari itu di sini kita bagi kuadran pertama adalah manusia yang baik dan juga pintar. Namun ada juga manusia yang ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kecerdasan kepadanya, namun Allah karuniakan akhlak yang mulia. Ini pun masih dalam kategori baik. Maka kuadran yang kedua yaitu adalah manusia yang memiliki sifat baik, namun dari satu sisi pendidikan agak kurang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kuadran yang ketiga dan ini yang cukup bahaya. Kuadran yang cukup bahaya ini bisa kita katakan adalah seseorang yang diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan, namun di satu sisi dia tidak memiliki bimbingan adab. Oleh karena itu dia tidak bisa menggunakan kecerdasan ini untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga digunakan kecerdasan ini untuk hal-hal keburukan seperti korupsi, tindakan-tindakan pidana yang lain yang merugikan bangsa dan negara. Dan perlu lagi kita menggunakan dalil kita terhindar dari kuadran yang keempat ini. Selain Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan kecerdasan kepada seseorang ini, dan bila Allah tidak berikan hidayah untuk berlaku baik. Sehingga kuadran yang keempat ini adalah orang yang tidak memiliki kecerdasan alias orang bodoh, dan di satu sisi dia adalah orang-orang yang jahat. Dan ini bisa kita katakan yang mohon maaf sebagai para korban-korban orang yang ya banyak di sekitar kita, dia tidak tahu apa-apa dan juga dia memiliki motif-motif yang kurang baik. Sehingga kita terhindar dari hal itu, ya, sehingga kita menggunakan pendekatan berbasis adab. Di sini saya mengutip jurnal guru saya Dr. Hendra, yang di sini menjelaskan bahwasanya adab itu berarti undangan. Secara bahasa, adab berarti seruan atau panggilan. Hal ini didasari dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka ambillah, pelajarilah jamuan Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, sehingga kita ambil definisi ada menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwasanya fal adabu istima'u fisalil khairi fil abdi. Bahwasanya ada yang maksud ada itu adalah semua nilai-nilai kebaikan, karakter, sifat dan juga akhlak yang baik dari seorang hamba. Itu disebut dengan adab. Apa bedanya? Bedanya adalah dengan akhlak. Akhlak itu terbagi dua, ada akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Sedangkan kalau kita bicara akhlak mulia itu sesuatu yang harus rutin dijalankan sama dia, berulang-ulang kali baru disebut dengan akhlak. Sedangkan karakter adalah tabiat seseorang, watak seseorang. Belum tentu baik, bisa jadi ada sisi negatif. Tapi kalau kita bicara soal adab, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, semua nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri manusia. Lalu Bapak Ibu sekalian, di dalam ilmu yang kita luncurkan ini juga kita coba landaskan tentang syariat mengenai masalah adab. Di sini kita ambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Karena kalau kita cari perkataan atau kata adab dalam Al-Quran itu tidak kita temukan. Hanya kita temukan dalam sebuah penafsiran yang diberikan oleh atau yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dari perkataan Sayyidina Umar bin Khattab dalam menafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika sudah hafal ayatnya bersama, dan di situ penafsirannya adalah yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar adalah adiluhum wa alimuhum. Sehingga kita akan menjaga keluarga kita, sehingga kita akan menjaga generasi-generasi kita itu dengan cara mempelajari dan mengajarkan mereka dengan adab dan juga mengajarkan mereka dengan ilmu. Dan juga beberapa landasan-landasan yang lainnya.
Seperti di sini kita kutip hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Di sini kaum mukmin yang sempurna, yang keimanan yang paling baik adalah dia yang paling baik akhlaknya. Dan beberapa riwayat-riwayat hadis dan juga perkataan-perkataan ulama yang biasanya terkait dengan masalah adab. Sehingga kalau kita bagi di sini adab itu bisa berarti firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita singgung ayatnya, singgung hadisnya. Dan di sini ada tambahannya dari Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu berkata bahwasanya laisa min makhluqin illa wa huwa yuhibbu an yu'ta adabuhu. Bukan ciri-ciri seorang nabi kecuali dia yang senang diambil adabnya. Bagaimana cara kita supaya diambil adabnya? Tentu kita harus menjadi seorang contoh. Bukan hanya memberi contoh, tapi kita juga upayakan harus bisa menjadi contoh. Ini yang sulit Bapak Ibu sekalian. Wa inna adaballahil Qur'an, dan adab Allah Subhanahu wa taala adalah Quran. Maka saya sampaikan kepada para santri, kalian ini para penghafal Quran yang di dalam hati kalian itu ada adab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian pun harus menjaga adab Allah dengan adab mulia yang ada dalam diri kalian. Dan adab juga bisa berarti perilaku yang sudah lazim kepada kita. Akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakanlah anak-anak kalian dengan mengajarkan adab kepada mereka. Adab juga berarti sanksi disiplinan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meletakkan cambuk sebagai bentuk hukuman kalau misalkan dalam keluarga ada yang melanggar pelanggaran. Oleh karena itu kita sampaikan kepada para santri bahwasanya dalam pernikahan ta'adil ini bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita tidak memberikan sebuah peraturan yang ketat, tapi justru kita akan memberikan perhatian kepada mereka dalam bentuk hukuman-hukuman, poin dan yang sebagainya. Lalu yang berikutnya ujian keutamaan adab ini juga sama, yaitu ambil dari kitab Tafsirul Mutakalim. Ya, di sini dikatakan bahwasanya oleh salah seorang ulama mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, li'an ta'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min ta'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Bahwasanya wahai anakku, sesungguhnya ketika engkau mempelajari adab itu lebih aku cintai daripada membahas mempelajari 70 bab terkait dengan masalah ilmu. Dan nasihat yang berikutnya pun di sini dikatakan, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama. Wahai anakku, dekatlah dengan fuqaha dan dekat dengan ulama. Wa ta'alamuhum, dan ambillah ilmu dari mereka, wa khudh min adabihim, dan juga ambil adab dari mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min ta'khiri min al-hadith. Sekarang mengambil adab dari seorang ulama, seorang fuqaha itu lebih dicintai oleh seorang ayah daripada kalian memiliki hadis tapi tidak memiliki adab. Maka dari itu yang utama adalah memiliki hadis dan juga memiliki adab. Dan juga berbagai macam urgensi utama yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, bahwasanya di buku itu kita bagi bahwasanya adab ini kita bagi menjadi 7. Kalau yang membagi adab itu menjadi 3, yaitu adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada makhluknya. Nah, adab kepada makhluknya ini yang di sini kita coba bagi, yaitu adab kepada diri sendiri, adab kepada orang lain, adab kepada ilmu dan pembelajaran, adab kepada makhluk hidup lainnya, dan juga adab kepada peralatan dan juga perbendaan lainnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat hal tersebut, maka di situ akan ada beberapa indikator bagaimana terkait dengan penunaian adab. Dan inilah yang akan coba kita terapkan kepada para santri dan juga para muadzab, ya, para santri yang mempelajari adab ini dengan berbagai beberapa indikator masalah adab. Itu bisa dilihat salah satu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik dan sebagainya macamnya. Adab kepada Rasulullah SAW dengan bersolawat dan mencintainya dan seterusnya. Lalu adab kepada diri sendiri ini terdiri dari beberapa macam adab. Kalau dirinci dalam kitab tersebut, ya, itu ada dalam lampirannya. Bagaimana adab ketika beribadah, adab ketika berpakaian, adab ketika duduk, adab ketika berkendara. Nah, di situ ada. Nah, maka dari itu, meskipun kitab ini belum sempurna, masih banyak sekali ya yang harus kita revisi, perbaiki di awal. Ya, di antaranya itu memperjelas cara terkait dengan bagaimana adab ketika tidur dari landasan-landasan syariatnya, tapi juga kita coba terapkan.
dan juga ada kepada orang lain, ada kepada tamu, tetangga dan sebagainya macamnya, ada terhadap ilmu, kepada guru, kepada kita, kepada proses pembelajaran dan sebagainya macamnya, dan juga ada kepada makhluk lainnya. Kita juga harus memberikan adab kepada hewan. Di antaranya hewan yang akan kita bunuh jangan disiksa. Dan juga kita memberikan adab kepada tumbuhan agar kita tidak memotong tumbuhan kalau misalkan tidak ada faedahnya. Dan juga yang terakhir adalah adab terhadap perbendaan dan peralatan kita, seperti adab terhadap internet, adab terhadap sosial media, adab terhadap game online. Ini bagaimana pada saat ini ketika main FF, ya, ketika maba, ini harus memiliki adab-adab juga seperti itu. Ya, sehingga tidak keluar dari koridor-koridor adab. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini mudah-mudahan buku pedoman pendidikan adab dan tadi bisa bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Karis, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abu Ruslan Muhammad Asqomeni yang telah menyampaikan buku pedoman pendidikan adab dan mu'adib ada bab 1. Alhamdulillah banyak sekali tadi ilmu yang disampaikan dari definisi, kedudukan adab serta koreksi. Untuk itu agar kita ingin memperdalam lagi tentang buku ini, mari kita simak pemaparan dari Al-Ustaz Asad Iskandar Zaid As-Sa'i Ta'ala. Beliau sekaligus sebagai penulis dan juga mudir Mahadul Islam. Padanya kami laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati pembina Yayasan Tufal Islam, Ketua Yayasan Tufal Islam, seluruh tamu undangan, staf Mahad Tufatul Islam, penasehat Yayasan sekaligus pimpinan Yayasan Amal Khairiyah Ustaz Eko Abdillah Sauki Hafizahullah Ta'ala, dan yang saya hormati guru saya, murabi saya, Al-Ustaz Dr. Muhammad Rahindra Maya MPDI Afwan, dan seluruh tamu undangan, ayah bunda serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita, kesehatan serta kesempatan yang mudah-mudahan kita bisa maksimalkan di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkahnya. Di pembahasan kedua ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya di momen bulan Ramadan ini, sebagaimana judulnya, bahwasannya ada dua hal penting ketika kita memandang bahwasannya pendidikan adab merupakan perkara penting dalam agama. Sebetulnya di bulan Ramadan ada dua sisi hal yang kita akan bisa dapatkan. Yang pertama tentang rumah kita di bulan Ramadan ini, apakah sudah menjadi bagian pendidikan? Karena pada dasarnya pendidikan adab ini harus dimulai di rumah. Dan di bulan Ramadan ini pendidikan terasa mudah di saat bulan Ramadan. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam ayat yang agung ini, ayat ini sebagai seruan, sebagai ajakan khususnya para ayah dan para ibu agar menjadi pelindung atas dirinya serta keturunan-keturunannya dari ancaman api neraka. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengutip ayat ini memberikan sebuah komentar bahwasannya kalau diperhatikan tentang kerusakan yang terjadi pada diri seorang anak dikarenakan pengaruh atau tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan ini seluruhnya berada dalam fitrah. Fitrah di sini ditafsirkan oleh Abu Hurairah sendiri adalah Islam, di mana setiap bayi dia memiliki cikal bakal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, muslim. Fa abawahu ayyuhawdanihi aw yunasiranihi aw majlisanihi. Ayahnya lah, dalam hal ini abawa adalah bisa orang tuanya adalah ayahnya, bisa juga pengaruh dari ibunya yang menjadikan si anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau mungkin yang lain, Hindu, Buddha, dan penyimpangan-penyimpangan agama yang lainnya. Kerusakan-kerusakan moral itu seluruhnya pertama kali yang menjadi penyebab utamanya adalah ayah bundanya. Maka surat At-Tahrim ayat ke-6 ini menjadi sebuah peringatan bagi kita para ayah, para bunda, agar betul-betul sadar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menitipkan sebuah amanah bahwasanya tanggung jawab pendidikan anak-anak adalah pada kita semuanya, dan dimulai di rumah-rumah kita. Maka ketika di bulan Ramadan ini, di saat santri mulai kembali ke rumahnya, dan alhamdulillah ketika orang tua berkumpul dengan anak-anaknya, ini kesempatan yang luar biasa di mana orang tua memiliki kesempatan untuk memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Bukan hanya mengajaknya sahur, memerintahkannya makan, lantas berusaha untuk memotivasi sahur sampai maghrib, tetapi ada momen-momen penting di bulan Ramadan di mana pendidikan dimulai dari rumah, pendidikan adat bisa dimulai. Yang kedua, di bulan Ramadan ini ada momen penting tentang akhlak kita di bulan Ramadan. Saya kutip dari kitab Ruhus Syam, ya, bahwasanya tentang adab kita, akhlak kita di bulan Ramadan ini penting. Karena saum targetnya adalah ketakwaan, dan ketika penyebutan kata takwa, ya, lebih banyak dikaitkan dengan masalah akhlak. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Santri, hadis keberapa ini? Riwayat siapa? Riwayat salah satunya At-Tirmidzi, ya. Rasulullah mengatakan, bertakwalah dimanapun kamu berada, terlebih di bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan, kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan ini terasa lebih mudah. Wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha, dan iringi keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak adab yang baik.
Nah, semua kata bir ini akan mengarahkan pada ketakwaan, dan bir bentuk dari sebuah kebaikan. Rasulullah SAW sering menyebutkan bahwasanya bir adalah husnul khuluq, ya, memperbagus perilaku perangai kita. Ya. Bahkan husnul khuluq diterjemahkan lagi adalah badrul ma'ruf, berusaha untuk merealisasikan perkara-perkara ma'ruf wa kaful adha, dan berusaha untuk mencegah dari hal-hal yang menyakiti atau hal-hal yang buruk. Di bulan Ramadan, ya, di momen ini sekaligus pembedahan buku pendidikan adat dan muadib, ini sebetulnya sangat sinkron sekali bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan atau momen terpenting di mana kita mentarbiyah diri kita, ya, menjadi sosok seorang Rabbani, ya, sosok seorang Rabbani bukan Ramadhani, sosok seorang yang bisa menepak diri kita untuk mentarbiyah diri kita. Di buku ini berapa menit lagi? Masih lama. Ada klasifikasi tentang muallim, mudarris, muaddib. Ya, sebetulnya penamaan ini memiliki satu kesatuan, hanya saja satu bidang mungkin sudut pandang yang lebih ditekankan. Muallim, orang tua harus menjadi sosok muallim, di mana dia harus bisa memberikan pemahaman dari anak yang tidak tahu kebaikan menjadi tahu kebaikan. Muallim memberikan pengajaran ilmu. Tetapi tidak sampai sebatas ini. Dia harus meningkat di mana seorang ayah atau bunda harus memerankan diri sebagai seorang muaddib. Muaddib berarti dia lebih banyak memberikan contoh, satu uswah yang baik, peran yang baik di mata anak-anaknya. Karena Rasulullah SAW kita tahu dihadirkan di masyarakat jahiliyah, ya, beliau memerankan diri sebagai sosok uswatun hasanah, dan ini sangat efektif dibandingkan banyak materi ceramah namun kosong dari peran. Dan memang krisis yang terjadi di mana-mana di anak-anak kita adalah krisis peran. Peran dari orang tua hanya menjadi mesin ATM saja. Didatangi kalau dia mau butuh duit, butuh uang, dia minta, setelah itu tidak ada fungsinya kecuali itu. Dan jangan sampai kita seperti itu di mata anak-anak, tidak ada peran sedikit pun, ya. Apalagi kita lihat di masjid, anak-anak kalau tarawih bikin bising, suka ribut, ya. Dan jamaah masjid terlalu sensitif, terkadang ya melarang dengan nada mengusir, ya, yang ribut keluar, jangan sholat. Akhirnya anak-anak kita, ya, justru malah jauh dari masjid, di rumah pun tidak melihat peran. Akhirnya di bulan Ramadan begadang, bangunin sahur, habis waktunya di handphone, ya. Dan ini kosong lagi di bulan Ramadan dari pentarbiyahan. Dan orang tua lah yang pertama kali menjadi garda terdepan bagaimana menciptakan pendidikan di lingkungan rumah kita di bulan Ramadan lagi. Dan ketika sudah menjadi muaddib yang banyak memberikan, ya, contoh di anak-anak, bukan hanya menyuruh tetapi juga mengiringi. Ketika orang tua mengajak nak baca Quran, bukan sebatas itu tetapi kasih Qurannya bareng-bareng kita baca. Di bulan Ramadan, anak-anak kita ibu di sini ada yang sudah khatam, ya, 1 kali,
bahkan mau 2 kali insya Allah ya. Tinggal nanti ibu-ibu ketika anaknya dibawa ke rumahnya, perankan sosok sebagai seorang muadzin. Ya, dampingi anak-anak ketika baca Quran. Jangan baca Quran, kamu kan di pondok sering baca Quran. Ibunya, bapaknya di mana? Seharusnya ayahnya, ibunya, ya, sebelum maghrib matikan TV, kita sama-sama baca Quran. Contohkan, walaupun persekian waktu kita punya satu amalan ini, setidaknya mudah-mudahan amalan ini memberikan kesan, ya, bahwasanya orang tua kita memiliki perhatian terhadap dirinya. Dan ini adalah, ya, penting. Sebab menjadi sosok seorang muadzin bukan masalah tentang luasnya ilmu yang dimiliki, tingginya pendidikan kesarjanaan yang dilewati, tetapi adanya bentuk perhatian di antara kita terhadap pentingnya pendidikan anak yang berbasis adat. Ini yang harus kita tanamkan dalam masing-masing di antara kita, ya. Dan terakhir, barulah pada tingkatan berikutnya sebagai sosok seorang murabbi. Ya, biasanya murabbi ini diibaratkan seperti seorang petani lele atau petani tanaman. Ya, kalau lihat petani itu betul-betul dari mulai dia membuat sebuah lahannya harus betul-betul pilih tanah yang benar. Dia tahu biasanya. Ya, dikasih pupuk, kasih biji, dilihat, ya, sampai tumbuhnya pun diperhatikan, sampai panennya. Dan ini sosok murabbi. Biasanya murabbi ini, ya, lebih dekat, ya dengan, ya, mutarobinya atau mad'unya. Dan kita ibu-ibu kalau disebut murabbi, dia adalah sosok murabbi sejati. Dari sejak dalam kandungan dan dia menyusuinya 2 tahun, bahkan di masa kanak-kanak anak-anak kita dan kita pun semuanya adalah ditarbiyah oleh ibu kita. Ya, tinggal melanjutkan bagaimana bentuk sosok sebagai seorang murabbi. Jangan terputus ketika anak sudah balik. Bahkan ada ibu-ibu kalau di masyarakat mengajak anaknya ngaji di TPA sampai kelas 6. Bahkan yang diri saya, yang penting anak saya bisa baca Quran. Dari usia 5 tahun sampai 12 tahun jilbab anaknya. Giliran sudah masuk SMP, udah nggak usah pakai jilbab, ya, kan udah bisa baca Quran, ya. Dan ini pandangan di masyarakat masih seperti ini, bahwasanya mempelajari agama yang terpenting bisa baca Quran, ya. Setelah itu terserah bagaimana, terputus di sini. Ya, peran orang tua di masa anak-anak di usia-usia balik, padahal usia balik inilah di mana peran orang tua harus betul-betul maksimal meningkatkan performa pendidikannya kepada anak-anaknya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan buku ini menjadi bagian sebagai tambahan pengetahuan. Namun yang terpenting adalah masing-masing di antara kita harus memiliki perhatian bahwasannya menjadi seorang pendidik adalah satu keniscayaan, di mana Anda seorang muslim, Anda adalah seorang pendidik, seorang muadzib, seorang murabbi yang harus betul-betul merealisasikan bahwasanya kita semuanya pasti diamanahi seorang putra dan putri, dan itu kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana surat At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita agar kita menjaga diri kita dan anak-anak kita dari ancaman api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baru saja menyampaikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, selain bulan Quran, Syahrul Quran, dan juga Syahrul Karam, dan juga di bulan Ramadan ini
mari kita jadikan sebagai perubahan perilaku, perubahan kata-kata, sikap kita, dan juga semuanya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan narasumber yang ketiga, yaitu Al-Ustaz Dr. Hendra Raya, STHI, MPDI, beliau Ta'ala. Beliau adalah seorang pakar pendidikan Islam sekaligus sebagai editor buku pedoman pendidikan adab dan mu'alif. Untuk itu sebelumnya kami himbau kepada sebelumnya untuk bisa menyimak dengan baik-baik dan juga diharapkan untuk tidak menimbulkan suara-suara yang berisik, kemudian sehingga bisa mengganggu konsentrasi ataupun fokus kita semuanya. Maka dari itu, Al-Ustaz Dr. Hendra Raya, STHI, MPDI, bertanya kami persilakan. Ya, syukran al-akh dan al-Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idatin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa, kita memiliki agenda yang sangat baik. Dua hal, yaitu launching buku pedoman pendidikan adab dan muadib, serta tema yang sangat penting sekali, yaitu peran orang tua sebagai muadib dalam madrasah Ramadan. Oleh karena itu, saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada Yayasan Tufatul Islam, dari pembina, penasehat, pimpinan, dan juga jajarannya, kepada para pengurus Ma'had Tufatul Islam, dari pimpinannya dan juga sampai jajarannya, kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda dari anak-anak yang alhamdulillah bersekolah dan insya Allah juga berusaha untuk beradab di lingkungan Ma'had Tufatul Islam, kepada anak-anakku dan juga pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus adalah tamu undangan yang tadi telah disebutkan. Dan saya memberikan tahniah, ucapan selamat, mudah-mudahan penuh berkah kepada dua penulis kita di kesempatan hari ini, yaitu Al-Akh dan Al-Ustad Asep Iskandar Zaid, STHI, dan juga Al-Ustad dan Al-Akh Aforisma Mulaudin, SE, ME. Ada beberapa hal, sebenarnya sudah banyak, tadi cukup ya, saya duduk saja nggak apa-apa. Yang pertama adalah saya nukilkan dari satu kitab karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddim. Judulnya adalah Hurmatu Ahlil Ilmi, kemuliaan orang yang berilmu. Pada bab yang kedua, dan bahkan di bab pertama ada singgungannya, kemuliaan tersebut karena adab. Kemuliaan tersebut adalah karena anugerah ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah karena adab ilmu yang juga sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adab ilmu dan adab kehidupan. Nah, di halaman 136 sebagai pengantar di kesempatan kali ini adalah ada bab judulnya Ihtimamus Salafis Shalih bil Adab. Perhatian, sorotan generasi salaf terhadap adab, seperti tadi telah diungkapkan. Nah, saya bacakan satu paragraf singkat. Di sini katakan asgo salafuna salihuna ila taujihati rabbaniyati wal ahadisin nabawiyati allati tarfa'u sya'nal adabi. Para salaf kita yang soleh, yang mewariskan dan darinya lahir peradaban Islam. Peradaban Islam itu sangat memberikan perhatian
kepada petunjuk ilahi dan juga petunjuk nabawi, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya adalah ayat dan hadis tentang ketinggian kedudukan adab. Tadi diantaranya yang paling populer adalah surat At-Tahrim. Tapi di buku ini banyak ayat juga dan surat juga. Di antara hadis tadi juga ada, di antaranya disebutkan dalam presentasi. Tapi ada hadis yang lain juga masih banyak lagi. Pertama itu. Yang kedua, watahutsu alaihi. Para generasi salaf kita juga memacu dan memotivasi kita untuk ayo beradab. Awas jangan sampai tidak beradab. Sehingga alhamdulillah ini kita diberikan berkah, founding father, pendiri negara kita ini dalam undang-undang, kemudian dalam yang lainnya, salah satu tujuannya adalah kita ini menjadi manusia beradab. Penting sekali beradab, karena lawan beradab yang paling gampang adalah biadab. Seperti sekarang kalau banyak kebiadaban karena adabnya hilang. Kedua, kemudian yang ketiga, wa tuhadziru min su'il adabi. Mereka memberikan kewaspadaan, warning yang sangat keras. Jangan sampai kita memiliki adab yang buruk, yang jelek. Sampai-sampai jangan sampai kita beradab yang jelek atau buruk ini ila haddi tabaru'in nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlihi haitsu qol. Yang ketiga ini jangan sampai beradab yang buruk adalah dinukilkan, disandarkan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya orang yang memiliki adab yang buruk. Kalau tadi itu di kuadran 3 dan 4. Dikhawatirkannya ada pada kuadran 3 dan 4, bukan kuadran 1 dan 2. Nah, hadis ini diingatkan, awas nih, ada orang yang tidak beradab. Bagaimana? Nah, contohnya kata beliau, Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yujilla kabirona. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak beradab sebagai berikut. 1, lam yujilla kabirona, tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi sekarang sampai ada orang tua digugat anaknya miliaran, viral. Ada orang tua yang dituntut anaknya sampai masuk penjara. Naudzubillah min dzalik. Ada orang tua dari Bogor datang ke Jakarta. Saya sempat lihat viral beberapa tahun yang lalu. Nengok cucunya, nggak dibukakan pintu oleh ibu anaknya, yaitu menantunya. Menantu kurang ajar berarti, nggak beradab, sampai sakit, dalam keadaan sakit, sampai sakit ditampung oleh ketua RT dan tetangganya. Itu viral dari Bogor waktu itu. Dan berapa banyak itu tindakan-tindakan seperti itu, banyak. Rasulullah mengatakan bukan termasuk golongan kami. 1, orang yang tidak hormat kepada orang tua. Apalagi orang tuanya adalah orang tua biologis atau orang tua kandung, bukan orang yang lebih tua umurnya saja, bukan. 1 itu. Yang kedua, wayarham sogirona. Orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, anak-anak kecil. Ada anak kecil flat aja, lewat saja. Padahal Rasulullah SAW nanya, lagi main apa? Oh, main burung ya. Kok burungnya kayaknya nggak bergerak? Oh, burungnya namanya nugair saja ya. Sampai seperti itunya Rasulullah SAW beradab kepada anak yang lebih kecil. Nah, kalau kita flat banyakan, lewat-lewat aja gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik gitu kan. Kaku, tampangnya sangar sama anak kecil gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik gitu kan. Bahaya nomor 2. Dan nomor 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami pula kata beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mengetahui hak ulama. Hak alim ulama. Mendengar sabda Rasulullah SAW seperti ini, generasi salaf
sami'na wa ata'na. Mereka kerjakan itu dengan beradab yang baik dan mereka jauhi adab-adab yang buruk, khususnya yang 3 tadi yang dikemukakan dalam hadis yang dinukilkan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya adab. Sehingga dalam konferensi tadi, walaupun sebenarnya para ulama sudah memperingatkan, tapi konferensi tersebut terjadi pada tahun 76-77-an, dikatakan problem terbesar pendidikan umat Islam adalah loss of adab, hilangnya adab. Itu bisa dibayangkan, nggak serius dan serame sekarang, khususnya adalah adab netizen yang terhormat dan terkadang maha benar. Kan begitu di Indonesia julukannya, netizen itu yang paling terhormat dan maha benar. Nyinyirnya, julidnya bahasa sekarangnya luar biasa. Bahkan Indonesia menempati peringkat 1 dunia. Nyinyirnya netizen dan julidnya netizen ini, bahkan tidak beradabnya. Kan malu kita, padahal kita mayoritas kaum muslimin. Dan itu pun masih terjadi di bulan Ramadan. Masih terjadi di bulan Ramadan gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Nah, orang yang mengajarkan adab ini sebenarnya ada 3 pihak. Yang pertama adalah orang tua kandung, orang tua biologis. Yang kedua adalah guru psikologis. Orang tua psikologis, bukan orang tua kandung dan biologis. Guru-guru, termasuk mudah-mudahan insya Allah salah satunya adalah di Ma'had Tuhfatul Islam. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Anak-anak kalau ditanya kenapa begini dan begitu, ya karena ngelihat masyarakat, karena ngelihat guru, karena ngelihat orang tua. Walaupun tadi dikatakan benar bahwasanya dari banyak peran yang bisa dimainkan oleh 3 hal tadi, ada 3 peran utama. Yang pertama adalah peran sebagai murabi, yang kedua adalah peran sebagai mu'alim, dan yang ketiga adalah peran sebagai mu'adib. Di konferensi yang tadi juga Ustadz Afo, selain merekomendasikan bahwa problem terbesar dalam umat Islam khususnya pendidikannya adalah hilangnya adab, juga merekomendasikan sebaiknya untuk pendidikan Islam gunakan 3 istilah. Banyak itu, ada tadris, ada tazkiyah, ada yang lainnya, tapi konferensi tersebut merekomendasikan 3, yaitu taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Taklim melahirkan tadi mu'alim, ta'dib melahirkan mu'adib, kemudian tarbiyah melahirkan murabi. 3-tiganya peran ini harus saling terkait, saling berkelindan satu dengan yang lainnya, tidak boleh terpisah. 3-tiganya harus ada. Mungkin porsinya ya beda, betul. Kalau guru formal termasuk di pesantren, di sekolah, di madrasah dan tempat-tempat formal lainnya, boleh jadi dia itu asalnya adalah mu'alim. Tugas mu'alim diakui juga dalam teori pendidikan modern, yaitu sebagai transfer of knowledge, yaitu mentransfer pengetahuan ilmu. Yang kedua adalah sebagai mu'adib dan juga mu'alim. Kalau orang tua boleh jadi yang paling utama terlihatnya adalah sebagai murabi. Murabi itu adalah tidak mentransfer pengetahuan, tidak mentransfer adab, tapi apa? Mengayomi. Makanya yang namanya murabi itu adalah kalau bukan orang tua, ka'abin wa ummin. Dia harus berlaku dan berperilaku seperti bapak dan ibunya. Karena makna tarbiyah, fakultas tarbiyah, jurusan tarbiyah, itu tarbiyah itu artinya adalah, di antara definisi oleh Asy-Syarif Ar-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat misalnya dikatakan insya'u syai'i min halin ila hadil akmal.
Yang namanya tarbiyah adalah proses menumbuh kembangkan sesuatu. Sesuatunya biasanya potensi, bakat, fitrah, bawaan, anugerah, apalah namanya. Dari satu keadaan belum tahu, belum paham, belum baik, menuju keadaan selanjutnya lebih paham, sudah paham, lebih baik, sudah baik, sampai menuju proses kesempurnaan insani manusiawinya. Itu tarbiyah. Jadi tarbiyah itu tadi kalau Ustaz Zaid mungkin karena lihatnya lele kayak peternak lele atau petani lele gitu kan, atau petani tanaman. Iya sama, dia itu seperti orang tua. Orang tua. Seperti itu. Sebaliknya muaddib, dia adalah tugasnya transfer of values. Mentransfer, memberikan adab, nilai, norma, budi, pekerti, karakter, mental. Nah itu tugasnya. Makanya orang barat pun mengakui, if you lost value, you lost everything, katanya. Kalau engkau hilang adabmu, akhlakmu, karaktermu, engkau hilang semuanya. Kaya raya, menteri, sumbangan dipangkas 10.000 kali 20 juta misalnya berapa? Hilang semuanya, hilang. Gara-gara itu hilang semuanya, hilang. Makanya kan sampai hukum mati. Karena apa? Tega-teganya sudah kaya, untuk masyarakat miskin dipotong lagi gitu kan. Kan muncul desakan bunuh, hukuman mati gitu kan. Karena itu, karena biadab, karena nggak beradab, gitu kan. Nah, itu saja sebagai pengantar Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terkait judul ini judul yang sangat penting dan luar biasa. Peran orang tua. Jadi orang tua itu harus berperan. Bahkan sebelum guru di pesantren, sekolah dan madrasah, orang tua dulu yang berperan. Sebelum anak sudah ada tanda-tandanya, itu sudah banyak berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waktu masih jadi jomblo, doa itu juga. Jomblo bahagia namanya doanya, pakai doa itu. Kan ada jomblo ngenes ya kalau tidak salah gitu kan. Jomblo bahagia doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika sudah dites positif. Kalau Covid kan pengennya negatif, ini mah pengen positif, dipaksain positif gitu kan. Bersyukur, dijagalah imunnya, amannya, dan imannya agar sang jabang bayi benar nanti lahir. Begitu lahir, doanya, diasuhnya, disapinya, dididiknya tadi misalnya sampai diantar, itu hanya ada di Indonesia, sampai lulus SD baru selesai diantarnya gitu kan. Diantar itu luar biasa itu. Makanya sayang kalau diantar tapi sambil ngerumpi nganternya. Kalau di Jepang, ibu-ibu yang nganter itu dibuatkan satu tempat tertentu, gazebo lah bahasa sekarangnya gitu kan, dibuatkan, lalu saling ngajarin. Ibu-ibu yang pinter pastry ngajarin yang lain pastry. Pastry apa sih? Kue gitu kan. Nah, ibu-ibu yang pinter membuat misalnya menu berbuka yang kaki 5 tapi rasa bintang 5, ngajarin yang lainnya. Ibu-ibu yang pintar bagaimana cara bedong bayi, ngajarin yang lainnya. Itu biar nggak ngerumpi. Kalau di kita kan ngerumpi katanya. Semoga tidak gitu kan. Dibuatin itu kalau bisa di sini ada bikin gazebo untuk ibu-ibu yang nganter yang apa itu tadi tufatul atfal. Nah, itu bagus itu. Nanti disediakan sarana prasarananya itu. Jadi yang tadinya baru nikah nggak bisa masak kecuali lihat video bikin sayur asem gitu kan, sudah ada yang ngajarin bikin sayur asem di situ kan. Beda lihat video, masa kalah sama saya bisa masak sayur asem gitu kan. Nah, ini harus berperan orang tua, dan perannya adalah sebelum guru formal, orang tua dulu. Dan peran orang tua seperti guru tadi, mu'alim, murabbi, mu'adib. Sebagai muadib, nah itu
tinggal tahu adabnya apa, bagaimana syarat dan ketentuan bagi seorang muadib, dan apa yang harus diajarkan dari adab tersebut. Itu yang perlu tahu. Temanya penting, peran orang tua penting, sebagai muadib penting, dan yang ketiga adalah madrasah Ramadan. Kita itu adalah alumni dari madrasah atau sekolah tertentu. Nanti kadang bukan hanya alumni, mantan alumni. Udah tua masih alumni melulu pengennya gitu kan. Tapi kalau madrasah Ramadan nggak ada alumni. Kenapa? Setelah alumni, setahun berikutnya diundang lagi masuk ke kampus, ke sekolahnya lagi. Jadi alumni lagi, masuk lagi. Jadi alumni lagi, masuk lagi. Nggak ada berhentinya madrasah Ramadan. Makanya Ramadan adalah madrasah universal, madrasah kehidupan, madrasah sepanjang hidup, madrasah sampai kita husnul khotimah. Tema ini penting sekali. Oleh karena itu tadi juga sudah disinggung dan sudah dibahas. Dan yang perlu diketahui, Ramadan itu adalah madrasah, salah satunya punya kurikulum. Nah, salah satu kurikulumnya adalah dari nama. Dari banyak nama Ramadan, saya tekankan di judul dan kesempatan kali ini adalah Ramadan adalah Syahrul Adabi. Ramadan adalah bulan adab. Kalau tadi Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga para ulama yang lain membagi adab menjadi 3, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adab kepada makhluk Allah. Ya, di bulan Ramadan inilah kita dididik lagi kepada Allah, yaitu dengan ibadah yang paling tinggi. Ibadahnya beda dengan ibadah di bulan yang lain. Adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita pun beda. Selalu kalau disebut bersolawat, selalu mengkaji sunnah-sunnahnya. Bahkan kebiasaan pesantren itu ada pasaran, pengajian pasaran, pengajian pesantren atau istilah lainnya. Biasanya 1 bulan itu membahas kitab hadis tertentu. Misalnya tahun ini Sahih Bukhari, tahun besoknya Sahih Muslim, dan seterusnya sampai habis itu kitab itu biasanya. Nah, termasuk kitab adab yang perlu kita baca, alhamdulillah ada namanya Al-Adabul Mufrad, kitab hadis yang perlu kita baca, Al-Adabul Mufrad. Sudah diverifikasi, sudah dicek hadisnya yang baik dan tidak baik, yang sahih dan tidak sahih oleh seorang ulama namanya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, sehingga dibagi 2, ada Sahih Al-Adabil Mufrad, ada Dhaif Al-Adabil Mufrad. Dan sekarang sudah ada syarah ringkasnya, terjemahannya oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dalam keadaan 2 jilid. Bisa kita tuntaskan, bisa kita bahas itu Al-Adabul Mufrad. Nah, itu bagus sekali. Kemudian adab kepada makhluk Allah, diantaranya yang paling jelas adalah adab kepada kedua orang tua kita. Itu kita merasakan beda di bulan Ramadan, dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, guru, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, alhamdulillah dalam perjalanan rentang 11 bulan ya. Bener. 11 bulan. Karena mau libur sebulan pas setahun. Berarti tanggal 24 kalau libur sebulan, tanggal 24 masuk. Tapi wallahu a'lam nanti kan tergantung kalender dan sebagainya. Mahad Tufatul Islam dalam usianya yang masih bayi, bukan hanya muda, ini bayi. Yang pertama telah melakukan visi dan misihisasi, yaitu ada jargonnya Mahad Tufatul Islam Adab and Quranic Boarding School. Itu satu langkah yang sangat bagus. Yang kedua adalah ada sosialisasi, sudah disosialisasikan selama PMB sampai 11 bulan berjalan insya Allah. Sosialisasi dan sosialisasi selanjutnya melalui buku ini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah internalisasi. Pelaksanaan adab khususnya di pesantren nanti diharapkan dibantu oleh kedua orang tua atau wali santri ketika pulang. Ada waktu sebulan, ada waktu berkunjung. Itu internalisasi. Dan mudah-mudahan ini membekas sampai meninggal dunia. Karena kan ada ungkapan dalam bahasa Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan
belang. Sebenarnya bukan belang, kulitnya yang belang. Belangnya mah nggak butuh, cat juga bisa belang. Dan yang ketiga adalah manusia mati meninggalkan budi. Budi terus disebutnya gitu kan. Pak Asep Zaid, Pak Afo nggak disebut. Meninggalkan budi. Budinya jasa. Budinya adalah adab. Makanya dalam banyak kitab dikatakan akhlak dan adab adalah khairu ma yurasu. Adab dan akhlak adalah sebaik-baik warisan. Sebaik-baik warisan. Khairu ma yurasu. Sebaik-baik yang diwariskan oleh seorang hamba kepada anak-anaknya tentunya. Dan yang terakhir mungkin pedomanisasi. Ini buku ini pedoman. Kalau sekarang itu protokol kesehatan, ini protokol adab. Protokol adab dan muadib. Maka bagus. Walaupun sudah diwakili oleh sosialisasi, tapi boleh pedomanisasi ini bagus, protokolisasi. Oleh karena itu saya menyambut baik buku ini. Selain memberikan sambutan, saya juga alhamdulillah bisa sedikit memberikan editan. Dan saya menganjurkan kepada Bapak Ibu khususnya orang tua dan wali santri untuk membacanya, memahaminya, dan membantu para ustadz. Dan juga insya Allah nanti ada Tufatul Nisa Ustadzah di Mahad Tufatul Islam, di Yayasan Tufatul Islam ini untuk tadi mengaplikasikan, menginternalisasikan adabnya kepada para santrinya. Dan santri ini adalah anak-anak dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan wali santri sekalian. Dan sekali lagi tahniah, selamat kepada kedua ustadz kita, Al-Akh Asep Iskandar Zaid STHI dan Aforisma Mulaudin ME atas terbitnya buku ini. Dan alhamdulillah buku ini paling minimal menjelaskan 3 hal plus 1 bonusnya. 3 hal tersebut mengenai hakikat adab. Yang kedua adalah urgensi dan substansi dari adab tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya untuk mengaplikasikan adab tersebut. Bonusnya plusnya adalah ada silabus dengan berbagai indikatornya, yang mudah-mudahan itu mempermudah untuk pengajaran adab dan juga pengawasannya. Kurang lebihnya demikian yang bisa diberikan sambutan dan juga pengantar atas acara yang sangat berbahagia ini dan penting ini, yaitu launching buku pedoman pendidikan adab dan muadib, dan juga tema yang luar biasa yaitu peran orang tua sebagai muadib dalam madrasah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi muadib, dan mudah-mudahan adab kita menambah akhlak kita, menambah ilmu kita, menambah amal kita menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan dengan adab ini kita juga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bersama manusia yang paling beradab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Rahim Ramaya SHI PDI yang baru saja menyampaikan pemaparannya sekaligus penutupan. Itu hadirin yang berbahagia, insyaallah kali ini kami membuka kuis bagi para hadirin yang bisa menjawab pertanyaannya. Insyaallah akan ada download buku gratis dari kami, buku pedoman pendidikan adab dan muadib. Insyaallah sudah siap jawabannya. Baik, pertanyaannya adalah apa definisi adab? Ya, ada. Ada berapa pertanyaan? Ulang. Oh, ada berapa pertanyaan? Ya, sekali lagi pertanyaannya mohon disimak. Apa definisi adab? Ya, silakan bagi yang tahu jawabannya. Itu ada ibu. Oh, ada. Ya. Ibu. Ya. Baik, sebelumnya mohon maaf nama
dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz terkait apa sih ada yang saya simak dan saya dengarkan bahwa adab adalah kumpulan dari akhlak. Kumpulan dari akhlak. Oh ya, nama saya Syifa dan Gimana Ustaz jawabnya? Boleh kasih hadiah tapi tambahin Bu ya dan juga Bapak-bapak Ibu. Kumpulan dari akhlak-akhlak yang baik ada kata kuncinya yang dilaksanakan, yang diterapkan, yang diaplikasikan. Maka Ibnu Qayyim tadi mengatakan adalah penerapan, pengaplikasian akhlak-akhlak baik dari seorang hamba. Begituan. Kata kuncinya itu. Karena kalau akhlak itu yang tersimpan di sini masih. Kata Imam Al-Ghazali, akhlak adalah ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun tasturu anhal af'al biyusrin wa suhulatin min ghairi fikrin wa rawiyah. Nah itu kata Imam Ghazali dan juga para ulama yang lain, akhlak itu adalah potensi jiwa. Masih di sini. Kalau adab sudah kelihatan. Begituan. Begitu, silakan. Baik, Ada. Hadiahnya jangan lupa. Hadiahnya. Masih ada? Satu lagi mungkin ya. Ya. Satu lagi. Sebutkan 3 macam adab. Ya, baik. Saya lagi pertanyaan tadi sebutkan 3 macam adab ya. Bawa. Dari Umi dan Bapak. Mau sebutkan dari mana? Siapa? Satu tadi ya, adab kepada Allah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar. Silakan. Masya Allah. Berarti sepertinya betul nih hadirin minimal. Nah, itu bedanya Ramadan, madrasah Ramadan. Itu, insya Allah. Semakin bertambah ilmu kita di suasana sore berbahagia ini. Baik, cukup satu lagi. Oh, Masya Allah. Karena dari penulis kita memberi kesempatan satu lagi, kira-kira kalau satu pertanyaannya. Ayo, silakan. Ya dari Ayo, mau nggak? Nih, saya satu pres menanti Bapak Ibu sekalian. Bagian jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada kata yang mencantumkan makna adab. Sebutkan ayat dan juga surat yang menceritakan tentang adab serta penafsirannya. Masya Allah. Pak, silakan. Ini Bapak ini. Oh, Masya Allah. Tolong. Mari. Ya. Bapak yang pakai ini kayak sendiri ini. Fakri. Abang orangnya. Ya. Turi. Pak. Silakan dari mana? Silakan, Pak. Nama saya Yusuf Nadi, yang saya maksudnya kita semua harus mengatakan kita itu ada dan ilmu. Gimana, Ustaz? Saya Ya, Masya Allah. Sudah, itu kan. Baik, nah sepertinya acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini ya, dalam acara launching buku pedoman pendidikan adat dan muadzin dengan tema peran orang tua sebagai muadzin dalam madrasah Ramadan telah selesai. Maka dari itu harapan kami setelah acara ini Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh para narasumber kita itu pentingnya peran orang tua sebagai muadzin untuk anak-anak kita
masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya saya sebagai moderator dalam acara launching buku pedoman pendidikan adat dan muadzin dengan tema peran orang tua sebagai muadzin dalam madrasah